गत अध्याय आपण मैंने जानी डिटेक्टिव रमाकांत किपरि स्पिरिट कॉल कलापर कृष्णा कहूथिबा कथा कहानी नुहे सी सत पूरापूरी माने एक सिद्धांत से पहुंच जाइछंती। आपर आज आम मैंने जानिबा आगामी अध्याय कौन है। डिटेक्टिव रमाकांत जहाँ तथ्य अनुसंधान करी पाइले और जो कथा देइथिले स्वाधीनता संग्रामी मोहन पाणिग्राही को ताहा से करि पारले ना एबे ही जानिबा। आपरे मो मोनालिसा देवी को समस्त वृत्तांत शुणैथिली। जहाँ जहाँ मो अनुसंधान करी पाइछि सेई सबु तथ्य मोनालिसा देवी को देली और तापर कहली कृष्ण किपरि बनिब बदला नवा जड़े रिभर बल धरिथिबा व्यक्ति मोनालिसा देवी। रमाकांत मोर किसी आपत्ति नहीं, किंतु गोटे जिनस हूँ कृष्णा कौन एसबू पार मोनालिसा देवी वर्तमान शिशु कौन सी गुण रे कम नुह। तेणुक यार प्रमाण मु दवाक चाहिए समाज को। तमें कौन चाहनी जे तमर झील गोटे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो बा समस्तंकर आदर्श हो। तमें कौन चाहनी समस्त भितर तम झील अनेक ठू एक हो। तमर कौन यही इच्छा नहीं अच्छी जे किंतु एटी किंतुर समय नुहे। मोनालिसा देवी एटी किछि भाभी लाभ नहीं। एटी सीधा सड़क कृष्णा को मत दियंतु। ठीक अच्छे रमाकांत, जदि तुम्हें चाहूच मोर तुम उपर से भरोसा अच्छी जे तुम्हें कृष्णा को निश्चय गोटे समाजर मुख्य स्रोतरे सामिल कर खाली से नुहे समस्ते ताकू जो पागेली कहते तमें ताहा भूल प्रमाणित कर देखेब ए भरोसा तम उपर मोर निश्चय अच्छी। ठीक अच्छे आज कृष्णा मो कार्यालय रहिब। ठीक अच्छे रमाकांत, कृष्णा को जाई मुझे आसली। कृष्णा मो कार्यालय को आसार थला। आमे दुहे से दिन बसी खाऊ थाऊ। मु तापर कहली शंकुतला शंकुतला बाबू बाबू मेते डाकिल। हाँ तुमको ही डाकिली। पानी ग्लासटे गला आनिब। सेतबेलू पानी पे कहली तुम जाइच आज्ञा ये हाथीटा कौन पानी कहते चकरा एमती कौन कौच आज्ञा हाथी की हाथी कहबिनी गोटा देह विश्वास करेनि धान उषुआ हांडी ये गोटा चलुची आप विश्वास करें नंदी घोष रथ टणा हो जाऊँगी से भाया लगुच सब मत चकरा जोगणिया शोधिला जोगणिया सब मत शोधिला माने मु तते शोधुची तो चेहरा तू निजे देखनी तो गोटे कौन ये जो मुह कौन देखा जाउची कहनी माने अलिया गोटेबा लोक भी तोठू सुंदर देखा जाउते मुह माने कौन ये कौन मुह ना ये सीमेंट बोला होइथिबा कांथ कौन देखा जाउची कहनी केते सुंदर मेकन नहींची मते सब बेले सोदिला जोड़िया चकरा मेकन। अबे मेकन कौन बे मेकन ना तुम गाँ दहीबरा दुकानी पाकन मेकन। अबे साली सेटा मेकअप इंग्लिश कहला इंग्लिश। जोड़िया तो बाउंस उड़ू तो ऊपर ब्याट चढ़ी जाओ तो ऊपर कार चढ़ी जाओ ब्याट चढ़ी जाओ बॉल चढ़ी जाओ केते ओहो तम दिटा पर झगड़ा लगे छुआटा से शोष आतुर है जाओ पानी आनिक आस। हाँ सर मुझे आस तमें एम कथा किसी धरबनी कृष्णा ए दिज हूँ सब एमतिया सब टे कथार झगड़ाहाटी एमती लगती। शंकुतला टे मोटीटा तेणुक चकरा सबुदिन ताकू एमती आक्षेप करी कहे आ भितर एमती झगड़ाझाटी लगे ना ना अंकल मुझे सब किसी धरनी। आमे तुहे खाई सारू तापर मु कहली कृष्णा एबे तुमे गोटे यात्रा आरंभ करने को जाऊच कौन तुमर मत अंकल तमें जदि मोर पथ प्रदर्शक हम ते मु कहीं न पारिबी
କୃଷ୍ଣା ମହାଭାରତରେ ଯେପରି ଦ୍ରୌପଦୀ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଦୁଃଶାସନର ଲୋଭରେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତ କେଶକୁ ବନ୍ଧନ କରିବେ ବୋଲି, ତୁମେ ସେହିପରି ଆଜି ଶପଥ ନିଅ। ଯେଉଁମାନେ ତମ ବଂଶକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତମ ଅଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବା ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ତମେ ଖୋଲି ଖେଳିବ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ବାବା। ବାବା, ହଁ, ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋର ଅଙ୍କଲ ନୁହେଁ, ଡିଟେକ୍ଟିଭ ରମାକାନ୍ତ। ତମେ ଆଜିଠୁ ମୋ ବାବା। ଖାଲି ବାବା ନୁହଁ, ପିସ୍ତଲ ବାବା। ମୋ ହାତରେ ତୁମେ ହତିଆର ଧରେଇଛ, ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଭାରତୀୟ ନାରୀ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ବା ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣା ଗୋଟେ ପାଗେଳି ନୁହଁ। ସେ କୃଷ୍ଣା ହେଉଛି ଏ ସମାଜର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଅନ୍ୟକୁ ପଥ ଦେଖାଇପାରେ। ସେ କୃଷ୍ଣା ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯିଏକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରେ। ସାବାସ୍ ସାବାସ୍ ବେଟି, ସାବାସ୍। ମୁଁ ଏଇ କୃଷ୍ଣାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। କୃଷ୍ଣା, ଏବେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ସାମନ୍ତକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ତା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାଁ ଲେଖେଇବ। ତାହେଲେ ହିଁ ବହି ଠିକ୍ ଜମିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିକି ଅନନ୍ତ ସାମନ୍ତ ସହିତ କଥା ହେବି। ତାପରେ ତମ ଆଡ଼ମିସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତାପରେ ଆଗ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ସାରେ ମୁଁ, ତାପରେ ତମ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ମୁଁ ତାପରେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ରିଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଅନନ୍ତ ସାମନ୍ତ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ହ୍ୟାଲୋ। ଅନନ୍ତ ସାମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ସାମନ୍ତ କହୁଛି। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ରମାକାନ୍ତ କହୁଛି। ଡିଟେକ୍ଟିଭ ରମାକାନ୍ତ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ଏମିତି କାମ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ପାଖକୁ କଲ ଯୋଗାଯୋଗ? ଆରେ ନାଇଁ, କାମ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ସିରିୟସ୍ କାହିଁ ହେଇଗଲେ? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ରମାକାନ୍ତ, ସିରିୟସ୍ ନ ହେଇ ନର୍ମାଲ ରହିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନା, ତେଣୁକରି ସିରିୟସ୍ ହେବାଟା ତ ସବୁଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମାନେ ଜରୁରୀ କଥା? ମାନେ କିଛି କେସ୍? ଆରେ ନା 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 ନା, ଡିଟେକ୍ଟିଭ ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି ସିଏ ଯେ କିଛି କେସ୍ରେ ଫସିଥିବ ବା ତା ବାବଦରେ କିଛି ତଦନ୍ତ ମୋତେ କରିବାକୁ ହବ, ତା ତ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆରେ ଏମିତି ବି କିଛି କାମରେ ଫୋନ୍ କରିପାରେ। ରମାକାନ୍ତ, ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଲୋକ ତମେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଫୋନ୍ କରିଦିଅ, ମୋ ମନକୁ ଆସେ କିଛି ନା କିଛି କେସ୍ରେ ତମେ ଫୋନ୍ କରିଛ। ତାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପୁଣି କେଉଁ କେସ୍ରେ ଫୋନ୍ କରିବି ସାମନ୍ତ ବାବୁ? ଆପଣ ତ କେଉଁ ମର୍ଡର କି ରେପ୍, ତମେ ରମାକାନ୍ତ ସେ ସବୁଠୁ। ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ତ ଏମିତିଆ କେସ୍ରେ କିଛି ଜଡ଼ିତ ନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଛି ମୋ ଭାଣେଜୀ ମାନେ କୃଷ୍ଣା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଇଏ ତ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତମର କେହି ଭାଣେଜୀ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି କୃଷ୍ଣା? ଆରେ ମୋନାଲିସା ଦେବୀଙ୍କ ଝିଅ। ଓ ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର, ଅଧ୍ୟାପିକା? ହଁ, ତାଙ୍କରି ଝିଅ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ, ସିଏ ପଢ଼ିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ତମ ଭାଣେଜୀ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେ ତମ ଭାଣେଜୀ ପଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ସେପାରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିବୁ। ସେ ତାର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିବ। ନା ନା, ଯଦି ସହସ୍ର ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହି ଗରିବ ସୁଦାମା ସହିତ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଥିଲେ, ଯଦି ଦଶରଥଙ୍କର ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଗୁରୁକୂଳରେ ରହି ସହସ୍ର ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିଥିଲେ, ତେବେ କୃଷ୍ଣା ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହି ଅନ୍ୟତ୍ର ବା ରହିବ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଯେ, କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ, ତମେ ତ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ତମେ ଜାଣିଥିବ
ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କେହି ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ଘରର ପିଲାକୁ ବି ସେ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ଖରାପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାଟକୁ ଅଣାଯାଏ ତା କୃଷ୍ଣାଠୁ କେହି ବେଶୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣା ଠିକ୍ ଜାଣିଛି କେଉଁ ପିଲାକୁ କେମିତି ବିହେଭ୍ କରାଯିବ, ସେ ଠିକ୍ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆର୍ ୟୁ ଏଗ୍ରି? ୟେସ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଏଗ୍ରି ଦିସ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍। କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହି ସେ ଅନ୍ୟତ୍ରାରେ କହିଲି ନା, ଯଦି ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିକି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁଥିଲେ, ତେବେ କୃଷ୍ଣା ଯେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପିକାର ଝିଅ, ସେ କାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହିପାରିବ? ଆରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପିଲାଙ୍କଠୁ ବୁଝିପାରିବ। ମାନେ ହେଉଛି ମାନେ ପାଠଟା ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଏକଲବ୍ୟ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ନ କରିକି ବି ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଯଦି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିପାରିଲେ, ତେବେ କୃଷ୍ଣା ହଷ୍ଟେଲରେ ନ ରହିକି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ପାଠ କାହିଁ ନ ପଢ଼ିପାରିବ? ତା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେବ ସେ ଏକା ରହି ରହି ବୋର୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ତାର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲି। କୃଷ୍ଣା, ବାବା ଏ ଜିନିଷ କରିବାର ମାନେଟା କ'ଣ? ମା, ତମେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବ। ଶୁଣ, ଟିକ୍ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବ। ଯେମିତି ବି ହଉ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବ ମୋବାଇଲରେ। କେମିତି ସାମନ୍ତ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କଲା, ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ଅଜା ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧୂଳି ସାତ୍ କରି କିପରି ସିଏ ଇଂରାଜୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କଲା, ସେ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଦେବ। ଶୁଣ, ତମେ ବି ପଟେଲ ବାବୁର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ। ତମକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ବେଶୀ କରିକି ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ସମୟ ଦେଖି ସେଠି ବି ତମେ ପିଲାଙ୍କଠୁ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ। ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟରେ। ତା ଫଳରେ କି ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବାର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଆଜିଠୁ ତାହେଲେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ତମ ଅଜାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆମମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ। ସାମନ୍ତ ବାବୁ ଓ ପଟେଲ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ, ଆରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ନମସ୍କାର ପଟେଲ ବାବୁ ଓ ସାମନ୍ତ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ମା ଇଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ହେଲା ମା, ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଟେଲ ବାବୁ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ହେଲା ମା, ହେଲା। ଆରେ ଶ୍ରୀଧର, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଡାକିଲେ। ଆରେ ଚାହା ଆଉ କିଛି ଜଳଖିଆ ଆଣ ତ। ଆରେ ନା ଏସବୁର କ'ଣ ଦରକାର? ଆରେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ବିନା ମିଠାରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଯାଏନି। ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇଲେ କୁର୍ମି ବି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆରେ ରୋଗ ଯାହା ବି ହଉ, ଡାକ୍ତର ତ ଆପଣ ନା, ତେଣୁକରି ଔଷଧ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଉଚିତ ରୋଗକୁ ଉଚିତ ମେଡିସିନ ଦେବା ହେଉଛି ମୋ କାମ, ବୁଝିଲେ ପଟେଲ ବାବୁ? ଯୋଉ ରୋଗୀକି ଯୋଉ ଔଷଧ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟ ଦେଖିଦେବି। ଆରେ ଯଦି ମିଠା ଅଧିକା ଖାଇଦେଲେ କୁର୍ମି ହେଲା, କୁର୍ମି ଔଷଧ ଦେବି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ତାପରେ ଚାହା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଧର। ଆଜ୍ଞା ଗରମ ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଗରମ ପିଇବା ସହିତ ଟିକେ ରାଗୁଆ ଜିନିଷ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ନ ପିଇଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ନିବିଡ଼ ହେଇପାରିବ? ଶ୍ରୀଧର, ତମେ ଏଠୁ ଯାଅ। ତମେ ଏଠି କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଓହୋ ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ରାଗି ଯାଉଛ କାହିଁକି? ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ଗରମ ନହେଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ଥଣ୍ଡା ହବ କେମିତି? ଆରେ ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଚମକି ପଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋ କହିବା କଥା, ଟିକେ ଗରମ ଯଦି ଆମେ ନ ପିଇବା, ଆମ ବଡିରେ ଯୋଉ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଜୀବାଣୁ ଅଛି ସେ ପୁଣି ୱାସ୍ ହେଇକି ଆମ ବଡିଟା କୁଲ ରହିବ କେମିତି?
ବୁଝିଲେ ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଚାଲାକ ଲୋକ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ କହି ବସନ୍ତି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ଚାହାଟା ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ହବ। ମାନେ ଆରେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଚାହାଟା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଓହୋ, ଆଇ ସି। ଚାହାଟା ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ଚାହାଟା ବହୁତ ମିଠା ହେଇଛି ବୋଧେ ମାନେ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ମୁଁ ତ କହିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ମିଠା ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏ ମାନେ ମୁଡ଼କି ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବହୁତ ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ରାଗ ନଥିଲେ ଏଠି କେଉଁ ଜିନିଷ ହବ? ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଯେମିତିକି ତମେ, ପଟେଲ ବାବୁ, ମୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରାଗଟା ଆଉ ଗରମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ତମେ କହୁଛ? ଆରେ ବାବୁ, ମୋ କହିବା କଥା ରାଗୁଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଗରମା ଗରମ ମାମଲା ଟିକେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ହିସାବରେ ନା ଆମର ଫିଟିବ। ଆଉ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ତମେ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ସେମିତି ଗରମ ମାମଲାର ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବ ତ ତମେ କି ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଛ? ଆଉ ସେମିତି ପଟେଲ ବାବୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ସେକ୍ରେଟାରୀ, କେତେ କେତେ ମାମଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ, ଗରମ ଗରମ ମାମଲା। କେତେ କେତେ ପିଲା ରାଗ ରଖିବେ ଆସୁଥିବେ। ଆଇ ସି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବ। ପଟେଲ ବାବୁ, ଆମେ ବେଳେ ଅଧେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ମୋ ଭାଣେଜୀର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି, ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିବ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। ଆରେ ମୋର ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? ଇଏ ତ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଡିଟେକ୍ଟିଭ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଖବର ଦେଇକି ଟିକେ ଯିବେ। ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି ଖବର ଦେବିନି କେମିତି? ମାନେ ଆରେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଖବର ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ନ ଦେଇ କେମିତି ମୁଁ ଯିବି? ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ନିରବରେ ରହିଯାଏ। ଯିବା ଆଗରୁ କୃଷ୍ଣାକୁ ତ କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବିଗାଡ଼ିବି। ଆଉ ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ତୁ ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବୁ। ପରେ ମୁଁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଏ। 5 ମିନିଟ୍ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ପରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫୋନ୍ ଉଠେଇଲା। ତାପରେ ସେପଟୁ ସେ କହିଲା ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ, ହ୍ୟାଲୋ। ମୁଁ ଏପଟୁ କହିଲି, आप होम मिनिस्टर अनंत सामंत बोलते हैं ना? हाँ, अनंत सामंत। कौन है आप? मेरा नाम जानकर तू क्या करोगे? क्या तेरा माँ बहन को मेरा सजा संगीन बनागे क्या? बास्टर्ड, मदरचोद होम मिनिस्टर, कान खोलकर सुन लो। तेरे नौकर नौसद मियाँ हमको तेरे बारे में सब कुछ बताया। आपर मु फोन काटी देइथिली। काटिवा पूर्वरु गोटे कथा कहिथिली, पिस्तल बाबा बोल रहा हूँ मैं। आपर मु जानिया को चाहिली सामंत कहा सहित वर्तमान कथा होची, नौसद मियाँ सहित जोगाजोग से अच्छी कि नहीं। आपर फोन एक्सचेंज को मु फोन करी और जानिया को पाइली सामंत एबे ही फोन करिची गोटे नंबर को, जो नंबर टी होची नौसद मियाँ रो। से मानू मु कही फोन रो से कॉल रेकर्डटा मत व्हाट्सएप करने कि सम पर रेकर्ड आसी पहुंच जाइथिला। मु प्ले करी सुनिली, नौसद मियाँ बेईमान, हरामखोर, कुत्ते। हाँ हाँ, ये होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? बेईमान, हरामखोर, कुत्ते। ए होम मिनिस्टर, तू क्या पागल हो गई? क्या बोलती है तू? मोर पाई तू इलेक्शन जीतिलू। अरे हरामखोर, हमको बोलती है बेईमान, गद्दार बोलती है तू? अरे नहीं नहीं नौसद मियाँ, शांत हो जाओ। पिस्तौल बाबा कौन है? कौन है पिस्तौल बाबा? बाबा ने तेरे बारे में मते माने हमको कुछ माने गलत कथाबार्ता कला, इसलिए तुमको हम माने फोन करके टिके कौ कौ कौन रागरे कहीदेली। ठीक अच्छी,
ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ କଥା ଯେମିତି ନା ଭୁଲି ଯାଉ। नौसद मियाँ नौसद मियाँ कुछ नहीं भूलेंगा होम मिनिस्टर साहेब। आपर रेकर्डिंग टाक मु बंद करदेली। होम मिनिस्टर धरारू तो ना लिभिला बेली जान। आपर दिन पर दिन गड़ी चलला। गोटे दिन मु जाई अतर्कित भाव पहुँची गली होम मिनिस्टर अनुष्ठान रे। गोटे लेडीज वार्डेन थिला और ताको मु कहली एक्सक्यूज मी कृष्णा को टे डाकिदेवे। आज्ञा सर आपण रमाकांत सर बोधे सर नमस्कार। ए हाँ हाँ थैंक यू सो मच। हाँ टे डाकी दिंतु। कृष्णा आसीगला। अंकल अंकल अरे आमा हा। तापर आम गाड़ी रे बसी पटेल रो स्कूल को यात्रा आरंभ कलु। कृष्णा को मु बाटर गला बेले पचारि कौन है माँ किसी तथ्य पाइछ? बाबा मु जो तथ्य पाइछि ताहा जानले तम मुंड घूरीजिव बाबा। साबास माँ मु जानी तमें ही निश्चय काम करिकी देखैब। आज समाज को मु निश्चय परिचय देवी। कृष्णा जहाँ कहूची से किसी भूल कहूनी। कृष्णा पागेली नुहे से जड़े मानसिक सुस्थ थिबा व्यक्ति। आस एबे आउ गोटे अभियान आरंभ करिबा। पटेल रो स्कूल रे घटुथिबा सबु घटनार तथ्य आदाय करिबा। बाबा चल दी जण एकाठी बसिला परे सब विषय आलोचना करिबा। आज तमे हॉस्टल जीवनी। आज तमे मोरी कार्यालय रे रहिबो। ठीक अछि बाबा। आ पर आमे पटेल रो स्कूल रे पहुंच जाइथिलु। पटेल बाबू थिले अवश्य। पटेल बाबू अरे रमाकांत बाबू किसी न जणे एमती अरे बाबू फोन लगे चलली नॉट रिचेबल लिखेला। मोर कौन दोष थे? हाँ ठीक अच्छे बस। ये मो भाणीजी जीव पिला पाखु विषय टे माने जानिया चाहिए किंतु एबे पिला खाऊचंती तांका पाखु। अरे किछि नहीं से कैंपसटा बुलिकी देखिबो असुविधा कौन अच्छी? सी देखिले तो सबू जानी पारिबो ना। माने अरे देखिले तो जानिबो स्कूल रो कैंपस केमिति पिला केमिति रहउचंती को परिवेश रे सब जानी पारिबो। ओ हाँ हाँ ठीक 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 हाँ। आ परे कृष्णा बुलिबा को लागिला। समस्त तथ्य से पिलांठू आदाय कला। आ परे मते आसी कहला बाबा जीवा। हाँ आ ये कौन आपन को बाबा बेल डाकुचे? अरे अंकल किए बाबा किए डाकू डाकू डाकीदेला। ओह ठीक अच्छे। तापरे आमे गाड़ी रे बसी पुनर्बार आसिलु आम कार्यालय। आज दिन सारा बहुत यात्रा। दीर्घ निश्वास टे छाड़ी मु प्रश्न करी कृष्णा को आग मते कह अनुष्ठान रहिला परे तमे कौन कौन सब तथ्य पाइच? कृष्णा से रेकर्डिंग प्ले कला। बाबा आग सामंत अनुष्ठान रो सब तथ्य नियो तापरे पटेल बाबू अनुष्ठान विषय नब। तापरे मु प्ले करी सुनिली कृष्णा जहाँ सब रेकर्डिंग करके आनिथिला। तम ना? मो ना प्रजुक्ता। तम ना? मो ना कृष्णा। तमे दी जण ए माने जो तमे मो सहित सांग हब? हाँ तम सहित मो सांग हेबी। अच्छा गोटे कथा कह तमे एठी केते वर्ष हब रहिलणी? मु सप्तम क्लास रे एठी पढुची। एबे मोर नवम हैला ए वर्ष। अच्छा ए अनुष्ठान टी केते वर्ष हब? माने सार निजे यार प्रतिष्ठाता तो? भौणी एठी कांथ बाड़र भी कान अच्छी। आस टिके सबु कथा मु कहिबी। तापर से कहवा आरंभ कला। भौणी ए अनुष्ठान टी मोहन पाणिग्राही नामक जड़े व्यक्ति गढ़ी बोली आम अन्य स्टाफ मान शुणा पाइचु। अनंत सामंत चक्रांत करिकी निरीह आदिवासी मानू एठार विताड़ित करिकी बा जो किछि आदिवासी मानू रखिला से मानू निर्यातना देकी एक इंग्राजी महाविद्यालय एटा को परिणत करदेला। तापरे तार अत्याचार एटी दिनकु दिन वृद्धि पाइबाकु लागिला। एटी जो सार मैडम मानू देखुच ए माने शिक्षक शिक्षयित्री नुहंती जड़े जड़े राक्षस और राक्षसी। एठारे छात्र मानू कामर लगा जाए। जोता स्टैंड सफा करवा हो, घर ओळेबा हो, चपल सफा करवा इत्यादि। छात्री मानू एठी यौन निर्यातना दि जाए। एई भली
ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏତେ କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଖାଲି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନମାନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳି କରି ଘର ସଫା କରିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ପିଲା ଏସବୁ କାମ ନ କରିପାରିବ ତାକୁ ଚପଲ ସଫା ଭଳି କାମରେ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧନ୍ଦା ମାନେ ଚାଲେ। ବାବା, ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ବି ମିଳିଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ପଟେଲ ବାବୁର ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇଲ? ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ବି ପ୍ଲେ କରୁଛି ବାବା, ଶୁଣ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଦୀପଶିଖା। କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛ? 10ମ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କ'ଣ ଏଠି ମୂଳରୁ ପଢ଼ୁଛ? ହଁ ଦିଦି, ମୂଳରୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା। ଦିଦି, ଏଇଟା ଆମର ତ ନୀତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ? ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ନୀତିଦିନ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ଖରାବେଳେ କେଉଁଦିନ ଭାତ ଆଉ ଟମାଟୋ ଝୋଳ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ଦିଅନ୍ତି, ନହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଦିନବେଳା ଉପାସ ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମକୁ। ତମେ ଏ ଘରେ ଏମିତି କ'ଣ ଗରମରେ ରହୁଛ? ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ ଏଠି? ଏଠି ଆମକୁ ଅପା ଭାଇମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି। ଅପା ଭାଇମାନେ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଏଠି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତମମାନେ ସବୁ କହୁନ, ଇନିସିଏସନ୍ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନ। ଇନିସିଏସନ୍ ବାଲା ଅତର୍କିତ କେବେ ଆସନ୍ତିନି ଦିଦି, ତା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ତେଣୁକରି ପରିବେଶକୁ ଏମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁ ଲୋ ଭିଜନ୍ ପିଲା ଓ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫା କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରିବା, ଏମିତିକି ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ମାନେ ବାସନ ମାଜିବା ଇତ୍ୟାଦି କାମରେ ଲଗାଯାଏ। ତମ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ କିଛି କହନ୍ତିନି? ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ଦିଦି କହିବେ, ଆମେ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ, କାହାକୁ କହିବୁ? ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆମକୁ ଜଗିକି ବସନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି କଥା ହେବୁ? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲରେ ବି ଏଭଳି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ଏଭଳି ନୃଶଂସତା, ଏଭଳି ବର୍ବରତା। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଏଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟିଚର ତ କାହିଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖୁନି? ଦିଦି, ଏଠି କୌଣସି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟିଚର ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ଘରେ ବେକାର ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତିନି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ତ ଏତେ ଏତେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏନଜିଓ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ? ଇଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ ମାନେ ଅଦର ସ୍କୁଲ? ବାବା, ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମଥା ଘୂରିଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲି ଯେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ମୁଁ ସିଓର ହେଇଗଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୂକ ମାନେ ଡେଫ୍ ସେକ୍ସନ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଗୋଟେ କଥା କୁହ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ହେବ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ଏଇଥିପାଇଁ ହେବ କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଏବେ ତା କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଧରା ପକାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ହମଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ। କାରଣ ଜନତା ଉପରେ ହମଲା ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ଗୁଳି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ଆଉ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କଲା ବୋଲି ବାହା ବି ନେବ, ଆଉ ତା ବିପକ୍ଷବାଦୀ ଲୋକ ବି ମରିଯିବେ। କେତେ ଭରସା କରି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆସନ୍ତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦିନ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଦେବା ବାବା, ନିଶ୍ଚୟ। ସେ କାମ ତମେ ହିଁ କରିବ ମା। ଆଜିଠୁ ପିସ୍ତଲ ବାବାର ରାଜ ନୁହେଁ, ପିସ୍ତଲ ଦିଦିର ରାଜ। ନିଅ ଏ ପିସ୍ତଲ। ସେଦିନ ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ତମେ କରିବ
ଗୁଳିର ବର୍ଷା। ସାରା ସମାଜ ଜାଣିବ କୃଷ୍ଣା ପାଗେଳି ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣା ଯାହା କହୁଥିଲା ତା ସତ। ଏ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପରେ ସେଦିନର କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାରା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଇନକଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଅଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ପଟେଲ ବାବୁ ଆଉ ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଓ ସାଧାରଣ ପିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆୟୋଜନକୁ ସାଲୁଟ୍ ସାର୍। ହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ତ କହିଛି ନା, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଫଲେ। ଆପଣ ତ ଠିକ୍ ଗାଉଁଲି ଠବର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ। ମନେ ରଖିଲେ ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଅନେକ ଦିନର ପୁରୁଣା ବଦଲା ବି ନେଇ ହେଇପାରେ। ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାହେବ, ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଆରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ହେଇଥିବା କଥାକୁ ନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଏବେ ସମୟରେ କ'ଣ ଏସବୁ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଓଃ, ଆପଣ ତ ମୋ ଛାତିଟାକୁ ପୁରା ଥରେଇ ଦେଲେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆରେ ଟିକେ ମାନେ ମିଠା ପାନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉ। ନା 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 ନା, ଆଗକୁ ତ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ପଟେଲ ବାବୁ। ହେଲେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଯିବା? ଆଗକୁ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ମାନେ? ଆରେ ପଟେଲ ବାବୁ, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଖରାବେଳେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ସବୁ ହେଇଛି। ଓହୋ। ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣାର ଭାଷଣରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆରମ୍ଭ ହଉ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଣେଜୀ, ଆମେ କ'ଣ ମନା କରିବୁ? କୃଷ୍ଣା ଯାଅ ମା ଯାଅ। କୃଷ୍ଣା ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିଲା, ଭାଷଣ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜନମାନେ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସାମନ୍ତ ସାର୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଟେଲ ସାର୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ ଓ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଏ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ, ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ଏମିତିକି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଜଗତ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ନାମରେ ଜାଣିଛି, ଯାହାଙ୍କର ବହି ତରଙ୍ଗ ଓ ତଡ଼ିତ, ରୋହିତର ଡାଏରୀ, ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ସେଇଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଗୋରା ସରକାରର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ବି ଖାଇଥିଲେ, ଛାତିରେ ଗୁଳି ବି ଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ହିଁ ରହିଗଲା। ସେମିତି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ବାବୁ, ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ଅଫିସର। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅ ଓ 2 ପୁଅ ଥିଲା। ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ସହିପାରିଲେନି। ଏକଦା 1986 ମସିହାରେ କାଶ୍ମୀରର ଏକ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆତତାୟୀ ହମଲାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି କିଛି ଲୋକ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୋହନ ବାବୁ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କର ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଓନର ଯିଏ, ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ତ ଏଠାରେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟାକୁ କେହି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ନା। ତେଣୁକରି ମୋହନ ବାବୁ ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ଶେଷରେ ସେଇ ଘରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର, ମାନେ ନିଜେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତେଣୁକରି ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି
ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଗେଳିକି ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କାହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଶାଟ୍ ଅପ୍ ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣ ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣା ପାଗେଳି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କୃଷ୍ଣା ହିଁ ପାଗେଳି। ୟୁ ଶାଟ୍ ଅପ୍। କୃଷ୍ଣା ପାଗେଳି ନୁହେଁ। ସିଏ ପାଗେଳି କାହିଁକି ହବ? ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ପାଇଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି? ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହିତ ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ରେକର୍ଡିଂ। ଆପରେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା, ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଥିଲା, ମାନେ ଆତତାୟୀର ଚିତ୍କାର। बोल सबो अल्लाह अकबर, बोलिए सब बोलिए। हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ना ना भाई भौणी माने, आपण माने समस्ते कहतु हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हाँ अरे कालिया, ये लड़की क्या बोलती है? ये लड़की क्या पागल हो गई? नौसत मिया, पागल मु नुहे, तू पागल। से दिन काश्मीर रे आमको सेना हत्या कर देइथिलु, आज किंतु मो गुली तू बर्ती पारिबु नहीं। काश्मीर कौन है तू? मैं आकांक्षा, मैं हूं कृष्णा। कृष्णार भयस पूरा तीव्र हो जाइथिला, सते जेपरी सागरर उर्मी परी। तापरे नौसत कहिथिला, मैं अल्लाह का नाम लेकर गोली चलाऊंगा, मैं भारत माता का नाम लेकर गोली चलाऊंगा। आपरे कृष्णा चलैथिला पिस्तल, स्पॉट रे डेथ हो जाइथिले नौसत होम मिनिस्टर पटेल बाबू, आउ किछि आतंकवादी माने। आपरे पुलिस मते और कृष्णा को गिरफ्त कर नहीं गला। अदालत हला ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपण मान जानिथिबे भारत एक शांति प्रिय देश। आमे समस्त जानिचे डिटेक्टिव रमाकांत जेबेठु ए शहर को आसिलेनी ए शहर शांत हो जाइछि, किंतु आज से गोटे पागेली हाथरे पिस्तल धरैकी मंच को छाड़ीदेले। आउ सी जहा करिगला आपण माने समाज देखिले। आपण माने कहंतु एभली गोटे मानसिक रोगी ए समाज रे रहिबा उचित नहीं। ये कोन हला? अचानक कंप्यूटर टी खूब जोरे जळिबा को लागिला। आश्चर्यर कथा, वज्रपात ही नाही, कंप्यूटर जळिला केमिति? तापरे कबाट, चेयर, टेबल, लाइट, फैन सबु किछि हलिला, जेपरी कहा इंगितरे ए घर आज दोहली जाउची। बाहरे पड़िथिबा पत्थरटीए खूब जोरे फाटिथला और ता भितर बाहरी आसीथला कर्कश स्वरटीए, स्टॉप इट आई से। कृष्णा पागेली नुह, कृष्णा पागेली नुह। किए तमे? मो स्वाधीनता संग्रामी मोहन पाणिग्राही। मो नातुणी की तुम पागेली कहीदेव? कृष्णा पागेली नुह, से जहा कही से सब सत। मो थिली जणे स्वाधीनता संग्रामी। आउे से समस्त वृत्तांत कही, समस्ते मान नहीं कृष्णा पागेली नुहे, कृष्णा संपूर्ण जणे मानसिक सुस्थ व्यक्ति। तापरे जज साहेब राय शुणी समस्त साक्षी प्रमाण को भित्ति करी अदालत यह निष्पत्ति नेला जे कृष्णा जणे मानसिक सुस्थ व्यक्ति। सी जहा कहते या कौन काल्पनिक कहानी नथिला, ये थिला संपूर्ण सत। तेणुक सी जो मान को मर्डर करिसंती परिस्थिति रे पड़ी से मान को हत्या करिसंती। तेणुक कृष्णा को अपराधी मुक्त कर दिगला। तापर समस्ते खुशी हो जाते। कृष्णा अजा मु तुम पाखु जीवी? नाई रे माँ, मु जो जाइछि तू जाइपारिबुनी। माँ रे, तू मो स्वप्न साकार करिचु। मो अनुष्ठान को आज गोटे राक्षस कबल तू मुक्ति देइचु। गोटे नुहे, दी दीटा राक्षस कबल तू मुक्ति देइचु रे माँ।
ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ରମାକାନ୍ତ। ଆଜି ସାରା ସମାଜକୁ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଲ କୃଷ୍ଣା ପାଗେଳି ନୁହେଁ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ତା କଥାରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଜଣେ ସାଧୁ କହିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ବି ହଉ ସାଧକ୍ରିୟା କରିକି କୃଷ୍ଣାର ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଣ୍ଡ ଦଉ, ତାପରେ ଏମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ତା ହିଁ ହେଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣା ପିଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଏକ ମନ୍ଦିରରେ। ଗତ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ହରେଇଥିଲା ସେମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ତାପରେ ମଞ୍ଚରେ ପୁଣି ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ବା କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲେ, ଡିଟେକ୍ଟିଭ ରମାକାନ୍ତ, ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ଆଜି ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି ପାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ସିଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବା ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବା ପାର୍ସିଆଲ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଯଦି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ରହୁନି, ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଓ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟିଚର ମାନେ ତା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟିଚର ବି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ହିଁ ଚାପି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ତଦାରଖ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଟିଚିଂ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ NGO ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ? ଖାଲି ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଖାଲି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ? ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ, ଶିଶୁମାନେ ଆଜି କାହିଁ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି? ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଯଥାରେ କୋଉ ମୂର୍ଖ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଫାଲତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେ ସରକାରୀ ହଉ ବେସରକାରୀ ହଉ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ କେବେ ଦେଖନ୍ତିନି। ଯେଉଁଟା ପେଡାଗୋଜିରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ସେଇଟା କେବେ କେଉଁ ଟିଚର ଦେଖେନି। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଲାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ତୁଚ୍ଛାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଖାଲି ମାର୍କ ଗୁଡ଼େ ରଖିଦେଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନଥାଏ। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣାଙ୍କ ପରି ହେବା ଉଚିତ, ସାହସୀ। ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛ ସେ କଥାଟାକୁ ପୁରା ଦୃଢ଼ତାର ସହ କରିକି ଦେଖେଇବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣା ନିଜର ସାହସ ଦେଖାଇଥିବା ହେତୁ ସାହସୀ ନାରୀର ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କୃଷ୍ଣା, ତମର ଆଉ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଠାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହାନ୍ତି ସେମାନେ? ଆରେ ପଛକୁ ଦେଖ, ପୂଜା, ନିମାଇ ଓ ଚିକୁ। ନିମାଇ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପୁରସ୍କାର ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଚିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ର ବା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂଜା ଭଲ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ହେତୁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣା, ନିମାଇ, ବାବା, ଓ କୃଷ୍ଣା ଦିଦି, ତମେ ଏତେ ଦିନ ଯେ କୋଉଠି ଥିଲ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ନାହାନ୍ତି କି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଢିସୁମ କରି ମାରିଦେଲି। ସତ କହୁଛ? ତମେ ଏଥର ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆମ ପାଖରେ ଖେଳିବ? ହଁ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିବି। କୃଷ୍ଣା ଦିଦି ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ବୁନ୍ଦିଆ ଆଉ ରସଗୋଲା ଖାଇଛି। ସବୁ ଦବ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ବାନ୍ତି କରି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଇଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଅସନା ଜୋବରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁଡ଼ା କଲା। ପୂଜା, ହଁ ବା କୃଷ୍ଣା ଦିଦି, ବଜେଇ ଦଉନ ତାକୁ ଗୋଟେ। ମୁଁ କ'ଣ ବାଜା? ମଦ ମାନେ ବଜେଇବ? ମାଙ୍କେଡ଼ି ଦିଟା ଏକାଠି ହେଲେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବେ। ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟା ଆଗ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛୁ, ତମେ ଦିଟା ଆଗ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛ, ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିଛୁ। ଓହୋ, ହେ ଭଗବାନ, ତମମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀକି କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ କହିଲ? ମୋନାଲିସା ଦେବୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ହିଁ ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଦେଖ ନିମାଇକି କେମିତି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି କୃଷ୍ଣା। ସିଏ ତ ମୋର କଣ୍ଢେଇଟିଏ ବାବା, ମୋର ସୁନା କଣ୍ଢେଇଟା। ଓ ସୁନା କଣ୍ଢେଇଟା ମୋର। ନିମାଇ ବାବା, ତମର ସବୁଠୁ ଭଲ କିଏ କହିଲ? କୃଷ୍ଣା ଦିଦି। ଓ ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଯଦି ତମଠୁ ମତେ କିଏ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ କହିବ ତମେ ଦୂରେଇବ? ନା। ତାପରେ ସୌରଭ ବାବି ମୋନାଲିସା ଦେବୀଙ୍କି ନିଜ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ
ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନିମାଇଁ କହିଲା, ହେ ସାଇ ଭାଇ, ଏ ଚିକୁ ଭାଇ, ଦେଖେ, ତୁ ଯଦି ଫେରବାର କେବେ କୃଷ୍ଣା ଦିଦିଙ୍କୁ କିଛି କହିଥିବୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପିସ୍ତଲ ଦିଦି, ଢିସୁମ ଢିସୁମ କରି ତତେ ମାରିଦେବେ। ସେଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ତା ଜେଜେମା। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣା ଦିଦି ଭଳି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭଳି ସାହସୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସିଏ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେଲା ଝିଅଟେ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ତାକୁ ପାଗଳି ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ ଗପୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା ସେ ଯାହା କହୁଥିଲା ତା ମନ ବଡ଼ା କାହାଣୀ ନଥିଲା, ସେ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁ ଟ୍ୟୁସନରୁ ନିର୍ଯାତନା ପାଇକି ଆସିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ କରି ସିଏ ହିଁ କହିଥିଲା, ଡିଟେକ୍ଟିଭ ରମାକାନ୍ତ ଅଙ୍କଲକୁ ଡାକ, ସିଏ ହିଁ ଧରିପାରିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟର୍ଚର ହେଇଛି। ତା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ହେଲା। ସିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆଜି ସତ ହେଇ ଚାଲିଛି। କୃଷ୍ଣା ପାଗଳି ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାରି ପରି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ତମମାନେ ସାହସୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତମ ଜେଜେମା ଖାଲି ମେକଅପ୍ ନେଇ ବୁଲନ୍ତୁ, ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବେ, ମାନେ ଯେମିତି ଇଏ ଗୋଟେ ହେମା ମାଲିନୀ ସେମିତି ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସଜେଇ ହେବା ଖାଲି ଆଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ନିଜର ତ ଯୋଉ ପାନଖିଆ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, କେଇ ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଇଲାଣି ସକାଳୁ। ମାନ, ଏ ମାନ କିଏ କାହା ଉପରେ କଲା? ମାନ ନୁହେଁ, ପାନ ପାନ। କାନରେ ବେଙ୍ଗ ମୁତ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ, ଭଲ ଶୁଗାଯିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ହସ ଖୁସିରେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ଖାଲି କୃଷ୍ଣା କହିଥିଲା, ବାବା ତମେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ। ମା, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବିନି, ମୁଁ ଠିକ୍ ତମ ବିପଦରେ ଆସି ଠିଆ ହେବି। ସଦାସର୍ବଦା ମୋର ଆଶିଷ ତମ ପାଖେ ରହିବ। ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ନେଇ ତମେ ସୁଖରେ ରୁହ। ତାପରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନୟନକୁ ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁନି। ଏଇଠି ସରିଗଲା କୃଷ୍ଣାର କାହାଣୀ।